is my great honor and pleasure to welcome all of you to the 2024 and 25 Annual Day celebration of our Chiguru Kids Preschool. He is a highly accomplished individual field of education. On behalf of our school community, I would like to extend warm welcome to history lecturer, first grade college, Parshurampura. We are extremely happy to you have here in Nagar sir. Director of midday meals, Taluk Panchayat. We are extremely happy to have you here today. On behalf of our school community, I would like to extend warm welcoming to welcome Mr. Manjula Swami GD sir. My privilege to welcome you to the event on behalf of our school community. Thank you sir. To the world you may be the our dear parents. We do cherish your partnership and collaboration in all our endeavors. We treasure your love and concern towards our second home. You esteem presence amidst us today make us feel proud. Welcome dear parents. I take the opportunity to honor and welcome our dear teachers who chasten and shape children's lives and make us to be a good citizen of this society. Dear teachers, undoubtedly your sense of commitment, sacrificial service, immense patience, responsibility play a key role in children's growth. I welcome our Chiguru Kids Preschool teachers with our grateful heart. Last but not least, students. Children are the world's most valuable resource and it's the best hope for future. Yes, children, you are the gift of God, precious blood of the pearls of the society and building blocks of the strong nation. The institution and its manifold activities revolves around you. You become the center of everything. Your cuteness, frankness, innocence, discipline, uniqueness decorates this great Chiguru Kids Preschool. I welcome you all students for our annual day celebration. Once again, I welcome you all and I thank you for giving this opportunity. Thank you.
the welcome of God. Now it is time for annual report and AV of our Chiguru Kids Preschool. Good evening everyone. As we approach to the end of the academic year, I take this opportunity to thank the management, parents, students, teachers and well-wishers. This year has been a very eventful one for us. I would like to present before you the report of activities of the school undertaken during the academic year 2024 and 25. As we share the views on the every part and all the event of year, the consistency as follows. First, Environment Day is celebrated on 5th June 2024. It is given by Forest Department. Next year, we have learned butterfly pose, Dhanurasana, cobra pose, so many poses, along with Om chanting. Madam, next. Next, Red Day. We celebrated Red Day on July 6, 2024. Isn't it colorful, children? You can see how colorful that day was. Everybody in red. All the things are red. We have done this to teach kids how many things and fruits and vegetables are in color red. Learn with fun concept. On the next one-day trip to Salumarda Timaka, we visited there in the morning. Children played very well and they enjoyed there. Later we had lunch there. This we can call lunch with nature. Next, madam. Next, we celebrated Independence Day on August 25, 2024. As we know, this is national festival. Our kids posted in freedom fighters costume and they given speech too. Next, Raksha Bandhan. We celebrated Raksha Bandhan on August 24, 2024. We celebrated this festival to teach children the priority between brother and sister and the beauty of bonding between brother and sister. We made children to tie the Rakis with their friends and shared sweets. Next, Sri Krishna Janmashtami. We celebrated this festival on August 24, 2024 with our little Krishnas and beautiful Radhas. As you can see how wonderful they look. Children did dance on that day. Later we did pot breaking ritual. The pot is full of chocolates. Children are crazy to break the pot for chocolates. Next we celebrated Ganesha Chaturthi. We have celebrated Ganesha Chaturthi on 5th of September 2024. On that day, children made Ganesha using clay and we performed puja and distributed chocolates. Next we celebrated Gandhi Jayanti on 2nd October. We celebrated Deepavali on 30th October 2024, lightening diya. All children brought diyas to lighten it. Then we performed puja to goddess Lakshmi. Next, Children's Day. We celebrated Children's Day on 14th November 2024. Children came with color dress, no bags on that day. We made them laugh and play. Then we distributed handmade greeting cards. Next, Kannada Rajyotsava. Wow. We celebrated Kannada Rajyotsava on November 23, 2024 with the dress code only red and yellow. Children wore the same on that day. School was arranged like bride on that day with yellow and red balloons. Next, Fruits Day. We celebrated Fruits Day on 7 December 2024. We asked two children to bring 1 kg any kind of fruits to distribute to Vridhashrama. And also kids had fresh fruit salads on that day in school.
and we introduced kids that the difference between sweet fruits and citrus fruits and use of consuming fruits. Next we celebrated New Year on January 1st with colorful dress and cutting cake. Competition for parents that day. Some parents came and did very well. This is Chiguru Parents Sports and Children's Project presentation on January 18, 2025. This is wonderful day, I must say this. All the parents enjoyed very well, I think, and played very well. Kids did very well presentation on that day. January 25, 2025. Most memorable day, most memorable trip to Pandus, 9 February 2025. Again, more than children's, parents enjoyed there. Isn't it, parents? Please our annual day, 3rd March. Success is the sweet result of hard work, combined with the desire to excel and unfailing dedication. Not only culturally but also academically, we worked hard. Competition and academic activities that go beyond the textbooks. Artiston rightly said that educating the mind without educating the ear is no education at all. Value-based education is given for self-development and personality development. This academic year 2024-25, we held games and sports competitions, unique events as we show in national festival, school celebrations, religious festival and other celebrations. We also done parents and teachers meetings. Since then, PTM have been arranged periodically. The PTM members of our school are closely involved in most academic activities. We thank and congratulate them for their support and cooperation through the years. Before came, so now they are showing on the display. Co-curricular and life skill activities. I render thanks to our school management, our teaching and non-teaching staff and my students and parents who ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ವ್ಯವಧಾನದಿಂದ, ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ
ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೋವಿಕಾಸ, ಭಾವವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದನೂ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Firstly, announce prize list of Karnataka Academy of Mathematics prize distribution by our Honorable Chief Guest, Sir Shri Suresh Sir. Bhavana UKG secured 6th rank in national level maths talent examination. Bhavana UKG secured 6th rank in national level maths talent examination. Next child Adyamita LKG. Bhavana UKG secured 6th rank in national level maths talent examination. Bhavana come on. Parents, clap ಮಾಡಿ ಕಿನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. Next child Grisha. Second hello. Next Adya. Second. Next Simran. Balakrishna. Ajana. Parents, please clap. Second hello. Clap ಮಾಡಿ parents. Vedan, Sahasraj. ಪುಟ್ಟಿ hello. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ. Parents, after prize distribution, receive your children. Okay. Examination. After prize distribution, receive. Second hello. UKG secured second class in school level maths talent examination. Personally, sir, we all are inspired by your value, thought and being presence. Thank you, sir. Thank you. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್.
us. ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಚಿಗುರು ಇ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಚಿಗುರು ಇ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಚಿಗುರು ಇ ಕಿಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ನರಸ್ಯೆ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಪ್ರಚನ್ನ ಗುಪ್ತಂ ಧನಂ ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರಿ ಯಶಸ್ಸುಖಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಣಾಂ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಬಂಧುಜನೋ ವಿದೇಶಿ ಗಮನೆ ವಿದ್ಯಾ ಪರಂ ದೇವತೆ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಸ್ ಪೂಜತೆ ನಹಿ ಧನಂ ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನ ಪಶುಹಃ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯು, ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಂಧುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜನು ಸಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗಲಿ, ಧನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನು ಪಶುಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೇನು ಅವರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. 100% ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿ-KG ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ನರ್ಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೊಸದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ABCD ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ
ಇವತ್ತು 100% ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 40% ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗು 60% ಅನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 60% ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪೋಷಕರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಷಕರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ AC ಇದೆಯಾ, ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ AC ಇದೆಯಾ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ AC ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೀವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮಗು 1ರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ACಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೆಜಿಟಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ICSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ICSE ಓದಿಲ್ಲ, CBSE ಓದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೂಲತಃ ಕಂಪ್ಲಿ ಹುಡುಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಈ ನನ್ನಿವಾಳ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಹೂವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ಅವನು DYSP ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ICSE ಓದಿಲ್ಲ, CBSE ಓದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿವಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ನನ್ನ ಪದವಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅವನು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 3ನೇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನೇ. ನಾನು ಸಹ ಯಾವುದೇ ICSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಛಲ, ಹಸಿವು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಸಿವಿರಬೇಕು, ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ, ನನ್ನ 40 ಮಾತುಗಳನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Honorable guest, Shri Manjunath sir, on stage to share their experience and insight with us. ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಪೋಷಕರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಶಶಿಧರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Wonderful words. Dear audience, I know you people are bored of speech. Okay, let's not make bore anymore. Let's start most awaiting cultural program. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ. ಫಾರ್ ಡೋಲು ಬಾಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ and Bhavana, first come. Next, Tuti and Bhavana. Welcome to our annual day celebration.
Pranavi. Next child, Pranavi. Children with child with parent, please come to the stage. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ. Nursery Kaushik, secured first prize. Shrestha, Manpreet, Bhargav, Sir, ಈ ಕಡೆ. Mokshik, Balakrishna, Simran, Spurti. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. Vihan, Shrestha, Manpreet. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ. ಗುಡ್ಡ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಮ್ಮ. Manpreet. Nursery, secured second prize in Pass the Ball, second prize in Project Work, second prize in Fruits Day. ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ. Second prize in Fruits Day. Mokshik LKG, secured first prize in Progress, second prize in Project Work, second prize in Fruits Day. ಓಕೆ ಸರ್. LKG, secured second prize in Progress. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. Progress. ಪುಟ್ಟ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಮ್ಮ. Grisha, ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ. Adyanita LKG, secured second prize in musical chair, third prize in project work, first prize for Fruits Day. ಓಕೆ ಸರ್. To forward wonderful sound, jika jika.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಟ್ಟಿಯ ಕಲೆಯವೇ ಚಾರ್ವಿತ ಆದ್ಯಾನ್ವಿತ. and naughty boys. Abhinandan, Praveen, Shayan, Balakrishna, Vedant, Tejas, Samrat and Suraj. Hi Praveen. The way teach stay for boys performance. Let's play. What the rule? What the means? You don't know. What the means? Basta. Okay. Let's welcome our friends to perform what is up.
ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? Samrat LKG secured first prize in project work, first prize in plate on the head. ಈ ತಾತ ದಾರಿ ಇರಲಿ. Samruti, Abhinandan, Tejas, Ajay, Sahasraj, Pravi, Shreyan Bhatt. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಡೆ Secured second prize in plate on head. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಡೆ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್. Tejas UKG secured second prize in progress, first prize in pass the ball. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ Sahasraj Ravi UKG secured third prize in pass the ball. ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ Prize in musical theatre. Kruti UKG. Kruti, Bhavana, Vedan, Charita. ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. Third prize in fruits day. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. First prize in project work, third prize for fruits day. UKG secured second prize in pass the ball, second prize for fruits day. 58 ಎಷ್ಟು? Now solo dance by Charvita. ಸಾಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? Charvita. ನೀನೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಒಂದು.
Sarvita. Thanks for wonderful dance. ಹಾಂ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಹಂಗ ಬಿದ್ದೋದೆ ನೋಡೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಭೂಮಿಲಿ ನಂಗಂತ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನೀನು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೊಂಡು ಗೆಳದೆ ನಮ್ಮ ನಿಂತ ಹಂಗೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಹರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆತವಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನೀ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಗುಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳಮ್ಮ ತಾವಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೀ ಹೋದ್ರೆ ತೇರು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾಳಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಕಪ್ಪಿಂಚಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಕಂಠ ಕೊಗಿಲಕ್ಕೂ ಒಂದಂಗೆ ಕಂಠ ನಾನೇ ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನೀಂತ ಹಣಗೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆತವಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಗುಮ್ಮ ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಹಂಗ ಬಿದ್ದೋದೆ ನೋಡೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಜೊತೆ ಹಸೆ ಮಣಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಮಣಿ Thank you, Raju. Thank you. Performance for business journey. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಾಗ
the parents. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. Next parents, Jeevika, Vishalakshi, Bhavani, LKG, third prize in Rangoli competition, first prize in bar and the class. Left and right group came. Second prize in left and right group came. Second prize in bomb in the city. ಬರೇಟು But now, what it seems, meal time spent with the family by eating each other. What about now? No sharing. Playtime is to be fun. They used to play outdoor games like football, cricket, kho-kho, etc. But now, no outdoor games, no physical exercise. That's really worrying. Helping people in their needs was considered as moral duty. Now, but these days, that's not good. Now, kids only want mobile phones to get engaged. Naughty kids never used to meet and make friends.
ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟವಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶರ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಳ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಚ್ ನೋಡ್ಯಾ, ನನ್ನ ಚಾರ್ಜರು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ತರ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳೋಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ದೋಸೆ ಬೇಡ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಮ್ಮ, ಪೂರಿ ಬೇಡ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡು, ಚಟ್ನಿ ಬೇಡ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಟೀ ಬೇಡ, ಬೊಂಬಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ಅವಳಿಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಸ್ವೀಪರ್, ಕ್ಲೀನರ್, ಕೀಪರ್, ಶೆಫ್, ವೇಟರ್, ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಆರ್ಗನೈಸರ್, ಡೆಕೋರೇಟರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್, ಸಿಂಗರ್, ಆಕ್ಟರ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಬಾರ್ಗೇನರ್, ಟ್ರೆಜರರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಸಪೋರ್ಟರ್, ಮೋಟಿವೇಟರ್, ಅಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಅನ್ನೋ ರಿಮೈಂಡರ್. ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮನೇ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫಾದರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮದರ್. ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದ. ತನ್ನ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ನೋಕಿಯಾ ಕತ್ತು ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಐಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದಾತ ಆತನೇ ತಂದೆ. 100 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಗ ಚಂದಿರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಂದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತದಲ್ಲ ಆ ಜೀವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಹೇಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ತುಮಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ತುಮಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡೆ, ಚಿಕ್ಕೋನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು ABCD. ಮಾಡೋ ಕಲಿಬೇಕು ಇವರ ನೋಡಿ, ಜಮ ಮಾಡಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಸು ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡೆ.
ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊದಲನೇ ಪದಾನೇ ಅಮ್ಮ. ಅದೇ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊದಲನೇ ಪದಾನೇ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹಡೆದವರೇ ದೈವ ಕಣೋ